रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 26 जनवरी से 21 फरवरी तक आरएसएस चलाएगा दर्शन अभियान। बिहार में तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए भी बुलाया। नेपाल और भारत जनकपुर से अयोध्या के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने 2024 आम चुनावों के लिए बनाई 16 सदस्यों की मैनिफेस्टो कमेटी। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक शुरू, 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। गुजरात के अहमदाबाद के लोकप्रिय बिल्डर रमन पटेल फिर से गिरफ्तार होने के बाद भूमिगत हो गए। बता दें कि चर्चित बिल्डर रमन पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें साणंद तालुका के चेखला में फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़प ली गई। जमानत मिलने के बाद जैसे वह बाहर आए तो साणंद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि शहर के बिल्डर रमन पटेल की गिरफ्तारी से भूमाफियाओं में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने इस मुद्दे पर जांच शुरू कर दी है। आरोपी रमन पटेल और उसके रिश्तेदारों ने मदद की और फर्जी दस्तावेज तैयार किए। साणंद पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार चेखला गांव के निवासी कनुभाई जीवाभाई पटेल ने भूमि सर्वेक्षण संख्या 738 का अधिग्रहण किया। चेखला गांव में उनके पूर्वजों की 1996 से पॉपुलर ग्रुप के मालिक रमन भोलीदास पटेल की जमीन नंबर 327/22 की रजिस्ट्री 52 अलग अलग कंपनियों के नाम पर कर दी गई। बिक्री दस्तावेजों में नई स्थिति की जमीन को पुरानी स्थिति में बदलने के संबंध में मामलतदार कचहरी साणंद के आदेश का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पॉपुलर ग्रुप के मालिक रमन भोलीदास पटेल ने अपने सहयोगियों और तत्कालीन पदाधिकारियों के साथ मिलकर बिक्री दस्तावेज में गलत आदेश को सही आदेश के रूप में उल्लेखित कर जमीन चोरी करने की साजिश रची। देखिए संवाददाता यश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। 31 दिसंबर से पहले अहमदाबाद पुलिस सक्रिय हो चुकी है। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में सीपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। 200 का इनाम भी घोषित किया गया है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद देशी विदेशी शराब हर जगह पी और बेची जा रही है। ये भले ही व्यापक रूप से ज्ञात न हो, लेकिन ये लगभग सभी को ज्ञात है। अहमदाबाद शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं के चलते अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक अहम आदेश जारी किया है। अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की ओर से एक आदेश में कहा गया है कि अगर शहर में कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में पिछले दरवाजे से शराबबंदी हटाने का फैसला घातक। शक्ति सिंह एवं ईशुदान बोले हैं, ये बापू का अपमान है। गांधी के गुजरात में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में वाइन और डाइन सुविधाओं वाले क्लबों, होटलों और रेस्टोरेंट में शराब पीने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निंदा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा सरकार गुजरात पर क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईशुदान गढ़वी ने भी ट्वीट किया है, गुजरात में महात्मा गांधी की गिफ्ट सिटी में शराब की अनुमति दी गई है। यह सिर्फ बापू का ही नहीं बल्कि सभी गुजरातियों का अपमान है। संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। ગાંધીના ગુજરાતમાં ભાજપ સરકારે ન માત્ર ગાંધીનું પરંતુ આખા ગુજરાતીઓનું અપમાન કર્યું છે। મહાત્મા ગાંધીજીએ ગુજરાતમાં દારૂબંધી માટેની ભલામણ કરેલી, ત્યારથી ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પરંતુ ભાજપ ધીરે ધીરે દારૂબંધીને છૂટી કરવા માટેના પ્લાન ઘડી કાઢ્યા છે। તમે વિચાર કરો, મુખ્યમંત્રીના બંગલાના 15 કિલોમીટરની રેન્જમાં આવેલું ગિફ્ટ સિટી, જ્યાં દારૂની છૂટી કરી દેવામાં આવી છે, જ્યાં કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ, મુલાકાતીઓ દારૂ પી શકશે, અને એનાથી 15 કિલોમીટર તમે આ અમદાવાદમાં આવો તો દારૂ ઉપર પ્રતિબંધ છે, એફઆઈઆર થશે। આ થઈ શું રહ્યું છે? ગુજરાતીઓનું અપમાન છે, માતાબેન દીકરીઓનું અપમાન છે। આજે ગુજરાતમાં દારૂની છૂટી ધીરે ધીરે આપવાની આજે ભાજપ સરકારની જે મનસા છે એ સાબિત કરે છે કે ભાઈ ભાજપ સરકાર હવે ધીરે ધીરે ગુજરાતમાં દારૂબંધી ઉઠાવવા માંગી રહી છે। આ ગુજરાતીઓનું અપમાન છે। આમ આદમી પાર્ટી એનો સખત વિરોધ કરે છે, અને જો પાછી નહીં લે તો આમ આદમી પાર્ટી આગામી સમયમાં આ મામલે આંદોલન પણ કરશે। જય હિન્દ, જય ભારત।
અત્યંત દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણું ગુજરાત, મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિનું ગુજરાત, જૈનોની તીર્થભૂમિનું ગુજરાત, ભગવાન સ્વામિનારાયણની કર્મભૂમિનું ગુજરાત કહી શકાય એવા ગુજરાતમાં દારૂબંધીને પાછલા બાળને છૂટ કરી દેવાની જે પેરવી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી રહી છે એનાથી હું વ્યથિત છું. દારૂબંધી છે એના કારણે જ ગુજરાતનો વિકાસ, શાંતિ અને એકલાસ છે. આપણા ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવાના કારણે રાત્રે 2 વાગે કે 3 વાગે એક દીકરી દાંડિયા રાસમાંથી નવરાત્રી દરમિયાન એકલી સ્કૂટર કે રિક્ષામાં બેસીને ઘેર જઈ શકે. આપણા ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે એટલા માટે બહારથી ઉદ્યોગપતિઓ આવીને ઉદ્યોગો નાખે છે, કારણ કે જાણે છે કે મજદૂર એ દારૂના અવળા રસ્તે નહીં જાય, કારીગર, કામદાર કે મહેનત કરનારો વ્યક્તિ એ અવળા રસ્તે નહીં જાય અને એટલુંનો આઉટપુટ સારું મળશે. કોંગ્રેસની સરકાર હતી, આખા દેશમાં સૌથી વધારે કાગળ પરના એમઓયુ નહીં, સાચું મૂડીરોકાણ કોઈ એક રાજ્યમાં સૌથી વધારે આવ્યું તો એ ગુજરાત હતું. એ 1992નો સમય ક્યારેય ન ભૂલી શકાય. એશિયાની સૌથી 2 મોટી રિફાઇનરીઓ, એકબીજા સાથે ધંધાકીય સ્પર્ધાવાળી રિફાઇનરીઓ, એ એસઆર અને રિલાયન્સ એ જામનગરમાં આવી. જનરલ મોટર્સનું કારખાનું આવ્યું. આખો એક મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બન્યો, કારણ કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી. ગિફ્ટ સિટીમાં, જે શહેરનું નામ મહાત્મા ગાંધીજી સાથે જોડાયેલું છે, એ ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવાની છૂટ. ત્યાં રેસિડેન્શિયલ એરિયાઝ પણ છે. કઈ પ્રકારે આ થઈ શકશે? કોઈ માણસ દારૂ પીધેલો પકડાય, કહી દે કે હું તો ગિફ્ટ સિટીમાંથી આવું છું એટલે છૂટ. આખા ગુજરાતમાં પોલીસના હપ્તા રાજથી હલકી કક્ષાનો અથવા તો બહારથી આવેલો દારૂ બેફામ વેચાય છે, એને કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. આ હપ્તા પદ્ધતિ બંધ થવી જોઈએ. મારા ગુજરાતનો યુવાન એની બુદ્ધિમત્તા, એનું કૌશલ્ય એ અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ કે આફ્રિકામાં જઈને ત્યાંના લોકો કરતાં વધુ પ્રભાવશાળી બનીને પ્રસ્થાપિત થયો હોય. માત્ર મજદૂરી કરવા ગયેલો વ્યક્તિ ત્યાં મોટેલનો માલિક બને છે. આ બુદ્ધિમત્તા એ ગુજરાતના યુવાનની છે. અને તમે દારૂના રવાડે ચડાવીને, દારૂની છૂટ આપીને કઈ દિશામાં લઈ જવા માંગીએ છીએ? તમામ મારા વાલા ગુજરાતીઓને વિનંતી કરીશ કે આપ વિચારજો, અને આ વાત મારી યોગ્ય લાગતી હોય તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સદબુદ્ધિ મળે એ માટે આપ પણ પ્રયત્ન કરજો કે આ રીતે પાછલા બાળને દારૂબંધી હટાવીને દારૂની છૂટ ગિફ્ટ સિટી ગાંધીનગરમાં આપવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે એને